હાલમાં મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે તેના પર નજર કરી લઈએ। સુરતમાં ફી ઝોનલ કમિટીની કામગીરીની શરૂઆત થઈ છે। અધ્યક્ષ સહિતની ટીમ ઓફિસની મુલાકાતે છે તો નિવૃત્ત જજ અશોક દવે પણ અધ્યક્ષ છે। અન્ય સભ્યો પણ અધ્યક્ષની સાથે હાજર છે। ડીઓની ટીમ પણ અધ્યક્ષની સાથે પહોંચી છે તો કઈ રીતે કામગીરી કરવી તેને લઈને ચર્ચા મંથન પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। નિવૃત્ત જજ અશોક દવે હાજર છે અને સભ્યો પણ અધ્યક્ષની સાથે ઉપસ્થિત છે। ઉલ્લેખનીય છે કે જે પ્રકારે ડીઓની ટીમ અધ્યક્ષની સાથે પહોંચી છે સુરતમાં ફી ઝોનલ કચેરીને લઈને કામગીરીને લઈને જે ખાસ ચર્ચા છે તે થઈ રહી છે। કઈ રીતે કામગીરી કરવી જોઈએ તેને લઈને ખાસ મહત્વપૂર્ણ આ ચર્ચા થઈ રહી છે। સુરતમાં ફી ઝોનલ કમિટી માટેની કામગીરીની શરૂઆત થઈ રહી છે અને અધ્યક્ષ સહિતની ટીમ ઓફિસની મુલાકાતે છે તો નિવૃત્ત જજ અશોક દવે અધ્યક્ષ છે અને ત્યારે તેમની સાથે અન્ય જે સભ્યો છે તેઓ પણ ઉપસ્થિત છે। આખરે કેવી રીતે કામગીરી લઈ શકાય છે કરી શકાય છે તે બાબતને લઈને ખાસ ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે અને આ બાબતમાં કેમ આગળ વધી શકાય કામગીરીમાં તેને લઈને પણ ખાસ સૂચનો આપવામાં આવી શકે છે। તો વધુ માહિતી સાથે જોડાઈ ગયા છે સંવાદદાતા તેજસ મોદી। તેજસ, ફી ઝોનલ કમિટી માટેની કામગીરીને લઈને શરૂઆત થઈ રહી છે, શું અપડેટ? जी जरूर जे प्रकार सरकारे अलग अलग 4 झोननी अंदर कमिटी बनावी है तेमां दक्षिण झोन माटेनी एक कमिटी बनाववामां आवी छे जेमां सूरतनी अंदर आ कमिटी बनाववामां आवी छे। सूरतनी अंदर जे पूर्व जज हता रिटायर्ड जज हता अशोक दवे तेमनी अध्यक्षतामां कमिटी बनाववामां आवी छे। मारी पाछळ आप जोई शको छो जे कमिटी छे तेने पोतानी कामगीरी शरू करी छे। कमिटीना मेम्बरो पण अत्यारे हाजर छे अने जे सूरतना डीईओ छे ते पण અહીં हाजर छे। सूरतना ભેસ્તાન વિસ્તારની અંદર જે તાલીમ ભવન છે ત્યાં આગળ આ કમિટીને બેસવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। આ જે વ્યવસ્થા જોવા માટે અધ્યક્ષ અને તેમની ટીમ અહીં આવી છે। લગભગ 1-2 દિવસની અંદર તેઓ પોતાની કામગીરી શરૂ કરી છે। ખાસ કરીને જે ફીને લઈને જે પ્રશ્ન ઊભો થયો છે અને સરકારે જે કમિટી બનાવી છે આ કમિટી સમક્ષ જે સ્કૂલ સંચાલકો છે તે પોતાની રજૂઆત કરશે। ખાસ કરીને જે ફીને લઈને જે મુદ્દો પેચીદો બન્યો તે મુદ્દે સ્કૂલના સંચાલકો રજૂઆત કરશે। આ જ રીતે જે વાલીઓને પોતાનો પ્રશ્ન છે ફીને લઈને તે વાલીઓ પણ અહીં જે પણ કમિટી છે તેની સમક્ષ હાજર થઈ શકે છે અને પોતાની જે રજૂઆત છે તે રજૂઆત કરી શકે છે। જે પણ મુદ્દો હશે सरकार चाहे जे स्कूल संचालकों सामेनी फरियाद हशे ए फरियाद अने वालीओने जे मुद्दो छे ते बधेनी समीक्षा करवामां आवशे अने समीक्षा कर्या बाद जे कमिटी छे ते जे फी नक्की करशे ए फी जे पण स्कूल है तेने ए फी मानवी पड़शे ने ए प्रकारे ते फी लेवी पड़शे। आ सिवायना जे मुद्दाओ छे चाहे ए ड्रेस लेवानो होय के पछी बूट चंपल लेवाना होय के पछी जे बेग्स लेवा माटे जे दबाण करवामां आव्युं छे ए मुद्दे पण वालीओ रजूआत करी शके कारण के वालीओमां सीधो रोष स्पष्टपणे देखाई रह्यो छे अने वालीओ छेल्ला केटलाय दिवसथी जे प्रकारे सूरत सहित राज्यनी अंदर जे आंदोलन करी रह्या छे विरोध व्यक्त करी रह्या छे एटले स्पष्टपणे कम्युनिटी माटे खूब महत्वनी बात रही छे के एक तरफ संचालको छे तो बीजी तरफ विद्यार्थीओ अने वालीओ अने खास करीने विद्यार्थीओनुं भविष्य छे अने खास करीने जे सरकारनो उद्देश छे के गरीबमां गरीब विद्यार्थीने उच्च कक्षानुं शिक्षण मळी रहे तो ते दिशानी अंदर हवे आ कमिटी पोतानुं जे कामगीरी छे ते शरू करी रही छे अने जे खास मुद्दो छे ते खास मुद्दो फीनो रहेशे अने विद्यार्थी अने खास करीने वालीओनी अपेक्षा छे के कमिटी जरूरथी फीना मुद्दे जे संचालको छे तेना कान आमळशे। जी बिल्कुल तेजस, खास करीने शिक्षण विभागमां जे स्थिति ऊभी थई हती जे कथળી રહ્યું છે શિક્ષણ તેને જોતા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં આવી રહ્યા છે। કામગીરીની પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો પ્રારંભિક ધોરણે શું મહત્વપૂર્ણ બાબતો ધ્યાન લેવામાં આવશે? जी जरूर थी जे कमिटी है तो कमिटी पास जे मुद्दाओ आवशे खास करीने हूँ जणाववा मांगीश के जे रीते अत्यारे कमिटी अत्यारे मीटिंग चाली रही है अने मीटिंगनी अंदर जे मुद्दाओ खास करीने जे स्कूलोमां फी लेवामां आवी रही है 1 लाख सुधीनी फी लेवामां आवी रही है, डोनेशन लेवामां आवी रह्या छे, विद्यार्थीओना जे पुस्तको छे ते फरजियात जे ते स्थळ परथी अथवा तो संस्थामांथी लेवानी फरज पाडवामां आवी रही है। ते ड्रेस मटीरियल माटे जे फरज पाडवामां आवी छे आ तमाम मुद्दाओनी पर चर्चा करवामां आवशे अने जे स्कूलो सामे फरियाद छे अथवा तो जे स्कूल पोतानी फी जे अत्यारे जे फी है जे सरकारे नियत करी छे एना करता वधारे फी है ते फी
જે વધારે ફી છે તે શા માટે સ્કૂલો લે તે સ્કૂલો અહીં રજૂઆત કરી શકે છે અને પોતાનું યોગ્ય જવાબ લઈ શકે છે. જે કમિટી બનાવવામાં આવી છે ઝોનલ કમિટી, તેની અંદર અલગ અલગ લોકો છે, રિટાયર્ડ જજ છે, સીએ છે, શિક્ષણવિદ છે, સ્કૂલ સંચાલકના મંડળ તરફથી જે સંચાલકો છે તેના પ્રતિનિધિ છે. એટલે જે કમિટી મેમ્બર છે તે વેલ એજ્યુકેટેડ છે અને સમાજની અંદર અલગ અલગ ક્ષેત્રોમાં તેઓ જોડાયેલા છે. એટલે જે મુદ્દો છે ફી તો વધારે લેવામાં આવતી હોય છે તે, અને સાથે સાથે જે અધર એક્ટિવિટીઝના નામે અથવા તો અધર વસ્તુઓ માટે, ચાહે બેગ્સ હોય, બુક્સ હોય કે સ્કૂલના જે મટીરિયલ છે તેના માટે જે લેવામાં આવતી છે, તમામ મુદ્દે જે સંચાલકો છે તેમને પોતાનો જવાબ આપવાનો રહેશે અને ત્યારબાદ કમિટી નક્કી કરશે કે જે સ્કૂલની અંદર ફી લેવામાં આવે છે તે યોગ્ય છે કે વધારે છે, અને જો વધારે ફી લીધી હશે તો જે સંચાલકો છે તેમને વાલીઓને પોતાની જે વધારે લીધેલી ફી છે તે પરત આપવાનો આદેશ પણ આ કમિટી કરી શકે છે. જી બિલકુલ તેજસ, એટલે કે સરકાર સમક્ષ જેટલા પણ મુદ્દાઓ આવ્યા છે, જેટલી ફરિયાદો આવી છે તેના આધારે હવે કમિટી દ્વારા કામગીરીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આભાર માહિતી બદલ. તો જે પ્રકારે ઝોનલ કમિટી રચીને કામગીરીની શરૂઆત થઈ છે, રિટાયર્ડ જજ પણ જે અધ્યક્ષ છે અને સાથે જે અન્ય સભ્યો છે, મહત્વપૂર્ણ જે મુદ્દાઓ રહ્યા છે, જે શિક્ષણ બાબતને લઈને વિદ્યાર્થીઓને સ્પર્શ્યા છે અને તેને લઈને અસર જે થઈ છે તેને જોતા કામગીરીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે.